ಇಂದು ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಮ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ BLAE ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಜಿಯಾವುಲ್ ಹಕ್ ಉಮ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಮ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳು ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ IAS ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವ ಮಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡಲು ಎಂದು ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನು ಸಹ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ಸೌದಾಗರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುಫಿಯಾ ಖುರೇಶಿ ಇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಫಾರೂಕ್ ತುರ್ಕಿ, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ಮುಫ್ತಿ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅರಬ್ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಮ್ಸ್ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ BLA ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಸನ್ ಡೋಂಗ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ TMC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಸೌದಾಗರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಮುಗಳಿ, ಹಜರತ್ ಮುಲ್ಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಜಂಬಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶಮ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಫಯಾಜ್ ಟಾಂಗೆವಾಲೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಮ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವರದಿ ಹಜರತ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಇಂಡಿ. बहुत बड़ी फिक्र लेकर यहाँ पर जमा है, एक छोटी सी दावत पर, हमारे सब मुजावर की दावत पर। इस शम्स स्कूल से 3 बच्चे प्रॉपर हरियाणा है, तालों का जमा ही नहीं बल्कि जिली सतह पर भी अपनी कामयाबी को उन्होंने दर्ज करवाया। किसी ने कहा, खुदी में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, खुदी में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा न बनता तो न बन, अपना तो बन। आज इन बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैट्रिक के दौर तक असातिज़ा पैदा की है, तो आप उनका शुक्रिया अदा करने वाले बने। हमेशा पूरी जिंदगी आप उनके एहसानमंद रहें और आप उनके लिए जो है दुआएं करते रहें। स्कूल के मैनेजमेंट वाले हैं, आपके स्कूल के सरपरस्त हैं, जिन्होंने आपके लिए हर तरह की सहूलतें मुहैया की, आपकी तालीम के लिए जो भी चीज़ें जरूरी थी, आपकी तालीम के लिए, आपके पढ़ने के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने हर चीज़ और हर सहूलत आपके लिए मुहैया की है। तो आप उनके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करने वाले बने, आप उनका भी शुक्रिया अदा करें और आप उनको भी याद रखें, क्योंकि जो है जिसने हमें उंगली पकड़कर चलाना सिखाया है उनको पूरी जिंदगी याद रखना जरूरी है। तो बच्चों के लिए हमारी ये नसीहत है कि आप शुक्र अदा करते रहेंगे, जिन्होंने आप पर एहसान किया आप उनका शुक्रिया अदा करते रहें, अल्लाह और तरक्की देते रहेंगे। और जैसा कि सर बोले भी, तो ये आपकी पहली मंजिल, इस मंजिल में तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है। तो यहाँ से आपका एक स्टेटस बढ़ गया कि समझो एक टारगेट हो गया कि मिनिमम आप इतना कर सकते हो। यहाँ से एक बात तय हो गई कि मिनिमम इतना कर सकते हो। अब इसके आगे आप कितना करेंगे अब वो आपके ऊपर है। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखें, मुसलसल मेहनत करते रहें और खूब मेहनत करें और ये फिक्र करें, ये कोशिश करें कि अभी हमारा 96 हो गया है, 94 हो गया है, 95 वगैरह हमारा हो गया है, तो आइंदा 100 to 100 करना गया था। अगर आप लोगों का अगर सपोर्ट हो, अगर आप जो है तामीर
मिलकर काम करेंगे मखसूस अंदाज में, इंशाअल्लाह वो दिन भी यहाँ पर देखने मिलेंगे। उम्मीद है कि जब कभी हम हमारे जानिब से हो या किसी की भी जानिब से हो, अगर आप जो है हमारे कदम से साथ साथ मिलाकर कदम रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमें जो है जरूर उस किस्म का जो है कदम उठाने की जो है उम्मीद हम रखते हैं, हौसला रखते हैं। मुझे यहाँ पर चंद बातें कहने के लिए दिया गया, आप तमाम का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी जगह रहता हूँ। यहाँ पर एक दो बातें बोलने के लिए जो हमारे अचानक हसन मुजाफ साहब ने मुझे फोन किया, मैं जस्ट वही बीजापुर से उतर रहा था, मुझे फोन आया कि मैं यही अभी घर को पहुंचा भी नहीं, जंगल से ही यहाँ आया हूँ। तो इसलिए मैं तमाम लोगों का, उनका और मुजाफ का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह